ବିଜେଡି ଖାଲି ଆଜି କହୁନି ତ, ଯେତେବେଳେ 3 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା 2 ଟଙ୍କା କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚାଉଳ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଗଲା ସବୁଆଡ଼େ, ନବୀନ ଆଣିଛି ନୂଆ ସକାଳ, ଗରିବ ପାଇବେ 2 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ଫଳ କିଛି ଦେଖା ନଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାର ସଂକଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଟୋମରା ହେଇ ଆସିଲା, ଲୋକ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ଲୋକ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ଏ ଚାଉଳ, ଲୋକ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ଏ ଚାଉଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏ ତ ନୂଆ କଥା ଜିନିଷ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟା କମେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିକି ପଡ଼ିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ERRP IRDP ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବାହାଦୁରୀ କଥା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ये जो स्लाब तैयारी होता आम सरकार अमल मुझे निजे संपृक्त थी पंचायत सरपंच बेले स्लाब तैयारी कर दिया गरीब लोक रेशन कार्ड एवं डिस्ट्रिब्यूट फाइनान्स दि जाऊला। 1 नंबर रोते गाँव सर्वोत्तम निकृष्ट गरीब लोकटी 1 नंबर रोला पर्यायक्रमे से अनुसार गाँव सचल लोकटी शेष नंबर रोला। जदि किसी कहार सुविधा सुख सुविधा सरकारी अर्थ आसे प्रथम 1 नंबर आड़ दि जाऊला। से 10 वर्ष भितर किसी लोक मानकर परिवर्तन होती आर्थिक उन्नति होता कि 25 वर्ष धरी जब मागणा चाउल टंकिया चाउल 2 टंकिया चाउल देले से लोकंर परिवर्तन होना कहीं। ओडिशा राज्यर केवल नुह समग्र भारत वर्ष लोक बीजेपी 10 वर्ष शासन भितर जो आशा करके बीजेपी की भोट देते से सरकार देशर विकास में विफल होता एवं लोक जनहितकर कार्य करने परिवर्ते जन विरोधी कार्य कर छात्र आरंभ कर कृषक पर्यंत सबु श्रेणी सब वर्गर लोक मानकर हित साधन करने सरकार प्रतिष्ठा होते आज पर्यंत ताहा संभव होता ना। कौन सी वर्गर लोक प्रति संतुष्ट नुहति, समस्ते बीजेपी प्रति मुँह फेरे। आ गोटे कथा ओडिशा 25 वर्ष धरी दीर्घ 25 वर्ष 2000 मसीहा 24 मसीहा पर्यंत गोटे दल जड़े मुख्यमंत्री निरंकुश भाव में शासन गादे बस साधारण लोक मान जो प्रतिश्रुति दे बारंबार आसती पूरण कर लिडरशिप भितर कांग्रेस सरकार अमल जहाँ कार्यक्रम होता उन्नयनमूलक कार्य राज्यर विकास लोक मानकर हित साधन जो कार्यक्रम होता से गुड़ ना खाली बदल चलती ओडिशा बीजेडी सरकार ताको लोक मानकर मुँह फेर सारे से दल प्रति आग्रह लोक मानकर ना। तेणु ये जो निर्वाचन है एक अभूतपूर्व निर्वाचन अव्यवहित पूर्व विभिन्न राजनैतिक दल नेता मैंने जो प्रकार पट परिवर्तन कर दल परिवर्तन कर दल निया कथा कहते लोक मैंने समस्त प्राय समस्त राजनैतिक लोक मैंने घृणा चक्षु देखुं नीति आदर्श किसी ना। आज ये दल में परिपुष्ट हो सारापर मंत्री हेले विधायक हेले सब प्रकार क्षमता को हासिल कले तापर निजर स्वार्थ साधन से अन्य दल को चली जाए। तो कांग्रेस किसी लोक आज्ञा गणेश बेहरा संगे कांग्रेस केते क्षति है हाँ ता सत्य हो पारे। कांग्रेस दल में जो गणेश बेहरा दीर्घ 25 वर्ष धरी हारुं 5-5टा निर्वाचन से हारी सारे 25 वर्ष धरी लोक थे लोकर दुख सुख साथी हाँपाई प्रतिश्रुति देते क्षमता को न आस कौन कार्य करना लोक घृणा चक्षु देखी से अपारगता दृष्टि से जीति पारिना किसी लोक गणेश सागे जाइए सत्य किसी लोक मुझे गोटे गाँव में बुले 2टा लोक रही 25 वर्ष धरे सागे थी बेले किसी लोक कि जो आशा नहीं जाते कांग्रेस दल में बारंबार हारी सारापर इच्छा पत्र लिखी कांग्रेस दल में रही निर्वाचन जीति पारा नहीं। कांग्रेस दल मत बहुत किसी देती मोर कांग्रेस दल विरुद्ध किसी कहबार ना किंतु मु जीतवाई अन्य दल को जाऊँ। बर्तमान आ गोटे कथा देखा पड़ो कांग्रेस सरकार 2000 मसीह जो गला ता परवर्ती समय ये पर्यंत कांग्रेस दल बा अन्य कौन दल शासन क्षमता को आसना
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଲା ସେତେବେଳେ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଋଣ ହେଇସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚାଉଳ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମାଗଣା ପାଉଥିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ପଛକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30-35 ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ। ଆହୁରି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଋଣ କରିସାରିଲେଣି ସବୁଯାକ ଋଣ ମିଶିଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଋଣ। ୟାକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି? ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ର ପରିମାଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଆଜି ଅଧିକା କ'ଣ କରି ପକାଇଛି? ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥାନ୍ତା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିଧବା ଭତ୍ତା 1000 ଟଙ୍କାରେ କେବେଠୁ ଦେଇ ସାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ନୂଆକରି ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲା ପରେ 3 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଦେଲେ, 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଏବେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଲେଣି। ମୋ କହିବା କଥା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଏ ଲୋକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିଏ, ଲୋକର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦିଏ, ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଏ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଲାବେଳେ କେତେ BPL ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ନା, ଏବଂ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କେତେ? କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଗରିବ ହେବାର, ଭିକାରୀ ହେବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି କେବଳ ସେଇ BPL ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେଲା ନା ବିନାଶ ହେଲା? ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ବା କମିଛି? ତାକୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର, ସେତେବେଳେ BPL ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପାଉଛୁ? ଯଦି ବଢ଼ିଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେ ଲୋକର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ, ଭିକାରୀ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି କମିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଅମଳରେ ଆହୁରି 30 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକର ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ବିକାଶ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏ ରାଜ୍ୟ, ଅଞ୍ଚଳ, ଦେଶର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ଯଦି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ।